ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سو رہے ہیں کیا بھائی؟ نہیں تو بتائیے۔ جی بھائی صاحبان بول رہا ہوں، فون نہیں اٹھا رہے تھے، اب شاید اٹھا لیں گے، بولی ہیں میں ان کو لائن پہ لے لوں، آپ کی جیسی اجازت ہو۔ کیا ان کو پریشانی دقت کیا ہے؟ ان کو پریشانی یہ ہے کہ پیری مریدی لینا، مرشد کا بیعت لینا، یہ سب پیری مریدی میں آتا ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، بات کرائیے۔ وسیم سید نام ہے جی۔ وسیم سید۔ آپ کا کال ہولڈ پر ہے، لائن پر بنے رہیں یا کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ یور کال ہیز بین پٹ آن ہولڈ، پلیز اسٹے آن دا لائن۔ آپ کا کال ہولڈ پر ہے، لائن پر بنے رہیں یا کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ یور کال ہیز بین پٹ آن ہولڈ، پلیز اسٹے آن دا لائن۔ آپ کا کال ہولڈ پر ہے، لائن پر بنے رہیں یا کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ یور کال ہیز بین پٹ آن ہولڈ، پلیز اسٹے آن دا لائن۔ آپ کا کال ہولڈ پر ہے۔ بولیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں سید وسیم صاحب۔ ہاں آپ کون ہو؟ ہاں بھائی، میں افو خان بول رہا ہوں، یو پی الہ آباد سے۔ اور آپ خیریت سے ہیں؟ کون؟ سوری پھر سے بولیے۔ افو خان، یو پی الہ آباد۔ جی وہ میں ایک دو نمبر اس کو دیا تھا نا، کیا نام ہے اس کا، سوری نام بھول گیا تھا، وہ سبزے جیسا کچھ نام تھا۔ ارے آپ بات کریے نا سید وسیم بھائی، بولیے نا۔ ہاں بات تو کر رہے، بولیے۔ ہاں بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مطلب آپ کا ماننا یہ ہے کہ جو پیر ہیں، بابا ہیں، بزرگ ہیں، جب تک ان سے مطلب بھائی ہم بیعت ہم نہیں دیں گے یا ان کے سائے میں ہم نہیں رہیں گے، تب تک ہم دین پہ چل نہیں سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو نہیں سکتے ہیں، ہم کو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ تو ایسا کوئی عقیدہ ہے کیا آپ کا؟ کہا نہیں۔ تو یہ کہاں سے آ گئی یہ پیری مریدی، بیعت لینا اور بزرگ بنانا اور اپنے سارے اعمال کا ٹھیکہ اپنے اولیاء کو دے دینا؟ بیعت لینا بیعت رضوان سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں بھائی، بیعت لینا بیعت رضوان سے ثابت نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو بیعت الگ ہوتی ہے نا۔ وہ کون سی بیعت تھی ہمیں بتائیں گے ذرا؟ تو وہ تو اسلامک بیعت ہوتی ہے نا۔ ہاں تو مطلب کیا لیتے ہیں اس میں؟ بیعت کون سی بیعت لیتے ہیں کہ ہم کیا بیعت کریں اس گے؟ میں الگ الگ طریقے کی ہوتی ہیں، اس میں مطلب بھائی یہ گواہی دی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بنائیں گے، ہاں اللہ سے ہی مانگیں گے، اللہ کو ہی سب کچھ اپنا مانیں گے، اللہ کے نبی کو آخری نبی مانیں گے، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ تو بیعت میں بھائی وہ کافی ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن پیر بابا کے نام سے بیعت لے کے پیر بابا کی کچھ بھی نہ ماننا۔ آپ غوث اعظم کو مانتے ہیں؟ گنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مانتے ہیں غوث اعظم کو مانتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ ان کو بھائی پیر مانتے ہیں؟ جی بے شک پیر مانتے ہیں نا۔ پیروں کے پیر مانتے ہیں؟ بے شک پیروں کے پیر۔ تو بھائی وہ نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، تو آپ اپنے پیر کی طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ سینے پہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ بھائی وہ نماز میں رفع الدین کرتے تھے، آپ کیوں نہیں رفع الدین کرتے ہو؟ ارے میرے بھائی امام شافعی کے مقلد بھی رفع الدین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو وہ مقلد کرتے ہیں اس سے مطلب نہیں، اللہ کے نبی نے کیا ہے اس لیے کرتے ہیں نا۔ اب آپ رفع الدین کے مسئلے پہ کیوں آ گئے؟ آپ تو پیری مریدی نہیں، میں یہ وہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہ پیری مریدی کرتے ہو، تو جو پیر ہے، پیر اپنا الگ نماز پڑھتا ہے، اور ماننے والے جو ہوتے ہیں مرید، وہ اپنی الگ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کیسی میرے بھیا ہے؟ یہ کیا مطلب؟ یہ پیری ہو گئی اور یہ مریدی ہو گئی؟ بھائی جب پیر اپنا الگ کام کر رہا ہے، الگ عبادت کر رہا ہے، ماننے والے جو اس کے مرید ہیں اس کو اس سے لینا دینا نہیں ہے،
तो ये पब्लिक को धोखा क्यों, अपने आप को धोखा क्यों? अच्छा, आपको ये पता होगा कि हम लोग मतलब हमारे हाल में कहते आए हैं कि चारों इमाम में फुरोही मसाइल में इख्तलाफ है, अकाइद में इख्तलाफ नहीं है। नहीं पता भी होगा, मतलब सुने होंगे हमारे इमाम से। नहीं, देखिए यहाँ पे अइम्मा की बात ही नहीं हो रही। चारों इमाम का एक ही मनहज था। सबने कहा था कि जब मेरी बात भाई कुरान और हदीस के खिलाफ आ जाए तो मेरी बात को छोड़ देना, मेरी राय को छोड़ देना, अल्लाह और अल्लाह की नबी की बात को मान लेना। तो ये बताइए, आपके जो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे, उन्होंने भाई किसको अपना भाई वो उन्होंने बना लिया था पीर, और वो भाई किसके हो गए थे मुरीद? वो कौन सी सिलसिले से? नहीं, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह कौन से भाई वो सिलसिले के थे? भाई वो चिश्ती थे, कादरी थे, हनफी थे, नक्शबंदी थे, शोहरवर्दी थे, रजवी थे, कौन से भाई वो सिलसिले से ताल्लुक रखते थे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मतलब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को आप वली मानते हैं अल्लाह के? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली थे, अहले हदीस थे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने खुद कहा है गुनियतुत तालिबीन, उसकी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 166 पे कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस, अहले असर, अहले हदीस। तो उनके नजदीक तो अहले हदीस जो थे उन्हीं का नाम अहले सुन्नत है। उन्होंने भाई ये बरेलवी देवबंदी का अहले सुन्नत का ही नहीं। किताब का फिर से नाम बताएंगे? भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह, जिनको आप लोग गौसे आजम, पिराने पीर, पीरों की पीर कहते हैं, उनकी जो किताब है गुनियतुत तालिबीन, उसके जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 166, ये मैं अरबी का हवाला दे रहा हूँ, जो उनकी अरबी की बुक है उसका हवाला दे रहा हूँ। उर्दू में जो होगी उसका सफा नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये अरबी की भाई किताब का हवाला है, उसकी जिल्द 1 सफा नंबर 166 पे लिखा हुआ है कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, अहले हदीस। तो उनके नजदीक अहले सुन्नत अहले हदीस है, क्योंकि वो खुद भाई वो अहले हदीस थे। वो उनकी राय और इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमुल्लाह की राय वो काफी मसले मसाइल में भाई वो मिलती थी, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे भाई वो दे दिया भाई वो हम्बली। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमुल्लाह की अंधी पैरवी करते थे, तकलीद करते थे, नहीं मतलब वो अगर मैंने फर्ज कर लीजिए मैंने आपकी बातों को मान लिया वो अहलुल हदीस थे, ठीक है? नहीं, मानना ही पड़ेगा ना भाई। सुनिए, हेलो, उन्होंने अपने आप को हनफी बरेलवी देवबंदी थोड़ी ना बोला। हाँ, तो सुनिए, मैं कुछ देर के लिए लिया आपकी बातों को, मैं लिया यानी कि मतलब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, जो अमल करते थे, जो तरीका, जो अकीदा था उनका, यानी वो दुरुस्त था आपके निगाह से। क्या था? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो थे पीरों के पीर, जो आप कह रहे अहले हदीस, तो उनका अकीदा था अच्छा, मतलब बढ़िया था, तभी तो अल्लाह के वली हुए ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाज लोगों ने उनके नाम से ऐसे ऐसे मसले उतार दिए हैं कि पिराने पीर के नजदीक तावीज पहनना जायज है, कव्वाली गाना जायज है, माज़अल्लाह झूठा इल्जाम के नाम से मंसूब कर दिया। तावीज पहनने की बात यह अलग मसला है, और जो कव्वाली की बात कर रहे हैं ना, हमारे निजामुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि जो कव्वाली मज़ामीर के साथ सुनता है, ठीक है? हाँ, म्यूजिक वाली कव्वाली जो होती है, मरहज्जा कव्वाली, वो मेरे भाई हराम है। हाँ, हराम है। तो ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नहीं, यहाँ बात हो रही पीरों के अल्लाह के बंदे। एक चीज बताइए, अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में जो कहा है वो कहा है अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो, और जो तुम में हाकिम हैं, उलिल अम्र हैं, उनकी बात को मानो। अगर उनमें आपस में भाई इख्तलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। ये आता है सूरे अल निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59 में, ठीक। लेकिन अल्लाह ताला ने कहीं पे भी नहीं कहा कि तुम भाई वो तुम किसी के मानने वाले मुरीद बन जाओ, किसी को पीर बाबा बना लो, फिर उसके इंतकाल के बाद उसकी मजार बना लो, दरगाह बना के, आस्थाना बना के उसके ऊपर मेले ठेले उर्सबाजी करने लगो और उनसे अपनी भाई वो उनसे मांगना स्टार्ट कर दो। अकीदा क्या होता है पीर? भाई आपने पूरा, भाई देखिए मैं लोग जाहिल इंसान हूँ, लेकिन फिर भी आपने पूरा कुरान पढ़ लिया है?
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सूर्य फातिहा से सूर्य नास तक 114 सूरतें आप भी एक बार समझ के पढ़ लीजिए। मतलब कहीं भी एक भी आयत में नहीं है कि तुम भाई अपने पीर बाबा बनाओ। सूरह कैफ पढ़े हैं? सूरह कैफ पढ़े हैं आप? हाँ हर जुमे को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी चाहिए। सूरह कैफ आयत 12-15 आयत नंबर 17 पढ़े हैं आप? मतलब आप बोले देखिए सूर्य कैफ में तो भाई जो हमारे बरेलवी भाई है वो का अल्फाज है। नहीं सुन तो लीजिए, सूर्य कैफ में हमारे बरेलवी भाई एक चीज की दलील देते हैं। जब मैं उनसे कहता हूँ कि आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा और अपने मानने वालों को कुत्ता कहा, तो वो कहते हैं देखो कुरान में भी तो है ना जो भाई वो सूर्य कैफ में जो भाई कुत्ता आया है, वो कुत्ता का नाम कुरान में आया है, तो वो कुत्ता ही उनको याद रहता है कुरान में। कुत्ता पे ही बात कर लीजिए। हाँ तो ये बताइए जो भाई कुत्ते बाबा की मजार है, कुत्ता शाह बाबा की, तो क्या ये कुत्ता शाह बाबा आपके पीर हैं? आपके बहुतान से अल्लाह की लानत हो। कौन कहता है? आप लोग तो डायरेक्ट बहुतान क्यों लगाते हैं? आप कुत्ता शाह बाबा, ये शाह बाबा। अरे भाई कुत्ता शाह बाबा की मजार आपने देखी नहीं है? हमने सहारनपुर में मजार है मेरे भाई, सहारनपुर में कुत्ता शाह बाबा की मजार है। वो एक्चुअल में एक आदमी होता है नॉन मुस्लिम, वो भाई ये कुत्ते को पालता है, लेकिन उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है जानवर से कि जब कुत्ता भाई वो अपना भाई वो एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो वो उसको नाले के पास जाके भाई उसको मतलब वो गाड़ देता है। तो कुछ दिनों बाद लोग क्या करते हैं, कुत्ते की मतलब भाई जो होती है कब्र, उसको बकायदा भाई पक्का करके उसको पक्का बना के उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसके ऊपर चादर और पेंट वेंट करके बेहतरीन कुत्ता शाह बाबा की मजार। यानी कि अब जो मानने वाले भाई जो लोग हैं मुरीद है, वो कुत्तों से मन्नत मांग रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह, इतना गंदा अकीदा। लानत हो अगर ऐसे करते ना। देखिए मैं सुन्नी हनफी वसीम अख्तर ये ऐलान करता हूँ, अलग ऐलान करता हूँ, ठीक है? आप भी अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग आमतौर पे कहते हैं कि हम बहुत मतलब गुनहगार हैं और हमारी दुआ अल्लाह सुनेगा नहीं, तो जो हमारे पीर हैं वो नेक हैं, तो हम उनसे कहेंगे वो हमारी जो बात है वो अल्लाह तक पहुंचाएंगे। तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह ताला को मालूम नहीं है कि जो पीर बाबा हैं वो आपकी बात भाई उन तक पहुंचा रहे हैं? जब आप इतने गुनाहगार हैं, अल्लाह आपकी डायरेक्ट भाई नहीं सुनेगा, तो जब आपकी बात पीर बाबा भाई वो अल्लाह तक मान लो पहुंचाते हैं, तो अल्लाह ताला कहेंगे नहीं अरे मतलब ये चोरी छुपके काम हो रहा है? जब वो डायरेक्ट हमसे नहीं मांगता है, हमसे इतना खौफ खाता है, तुमको आगे कर रहा है, तो मैं कैसे मान लूं वो है ही गुनहगार? तो ये कैसा लॉजिक कैसा है? अल्लाह सुब्हानो ताला तो कुरान में कह रहा है सूरह यूनुस की आयत नंबर 107 में, और अगर अल्लाह तुम्हें किसी भी परेशानी में मुसीबत में डाल दे तो सिवाय उसके तुम्हें कोई भाई उससे आपको नहीं बचा सकता। यानी कि अगर अल्लाह सुब्हानो ताला ने किसी को परेशानी में डाल दिया, मुसीबत में डाल दिया, तो सिवाय अल्लाह के उस परेशानी को कोई दूर करने वाला नहीं है। ये अल्लाह ताला कह रहा है अपने आखिरी भाई कलाम में सूरह यूनुस की आयत नंबर 107 में। तो अब बताइए पीर बाबा भाई हम बना लेंगे तो फायदा क्या होगा? आप बताओ भाई, पीर बाबा से हमें कोई काम कोई हल्का हो जाएगा? अरे पीर हैं अच्छी चीज है। पीर की जो मेरे भाई बात है भाई, जो किताब सुन्नत से साबित है, आप उसको मानिए ना भाई। जो दीन में जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली भाई वो गुजरे हैं, बुजुर्गाने दीन है, हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, और जो बात उनकी किताब सुन्नत से साबित है हम उसके ऊपर अमल भी करते हैं। लेकिन हम उनकी अंधी पैरवी नहीं करते कि जहां से हमारा पीर जाएगा बस पीछे पीछे उसका दामन पकड़ के हम चलते रहेंगे। तो लोग क्या होते हैं, जब भाई ये पीरी और भाई ये मुरीदी वाला जब ये सब अकीदा भाई आवाम में आ जाता है, तो लोग अल्लाह सुब्हानो ताला की भाई वो जात में भाई वो शिर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग अल्लाह को नाराज कर देते हैं, लेकिन सोचते हैं हमारा जो ये पीर बाबा हैं ये हमें नाराज ना हो, तो ये शिर्क से भी आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये भाई ये पीर बाबा मुरीद बनना और बैत लेना ये सब आप छोड़िए। आप मेरे भाई कौन से उसमें जी रहे हैं जमाने में? अल्लाह सुब्हानो ताला का कलाम पढ़िए, अल्लाह के नबी का भाई जो फरमान है उसको पढ़िए,
اور اس کو عمل صحابہ کے حساب سے عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 631۔ تو سب سے پہلے آپ بھائی وہ نماز پڑھنا اسٹارٹ کیجیے، پیر بابا کی طرح نہیں، اللہ کے نبی کی طرح۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کے؟ ارے کہاں گئے بھیا؟ 60 دن۔ ہیلو ہلو، ہاں بتائیے۔ لگتا ہے چلے گئے 60 دن۔ اچھا کاٹ دیا فون، چلو ٹھیک ہے بھائی، میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ پیری مریدی اسلام میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آپ اس دن الہ آباد آئے تھے کیا سامی توفیق کے پاس؟ ہاں میں الہ آباد میں ان سے ملا تھا۔ تو بات یہ ہے نا، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھائی صاف صاف کہہ دیا ہے قرآن میں، سورہ نحل میں اس کی آیت نمبر 21 میں کہ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اب بتائیے، اب ہم پیر بابا کے چکر میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، تو یہ میرے بھائی ان کو سمجھا دیجیے گا اصلاح کی مطلب بھائی وہ نیت سے، ٹھیک ہے؟ کسی کو کون سی آیت بتائے تھے آپ؟ اصلاح کی نیت سے ان کو سمجھا دیجیے۔ جی 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 انشاءاللہ۔ ہاں کیا پوچھ رہے ہیں؟ آیت ہاں سورہ نحل آیت نمبر 21۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردہ ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں شعور ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 21۔ آیت نمبر 21۔ اچھا ریکارڈنگ بھیج دیجیے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے ہمارے واٹس ایپ۔ ٹھیک ہے بھائی، فون جا رہے ہیں چارجنگ کرنے بھائی، اتنا بیٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔